प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर टी अरुण कुमारी, हिंदी सहायक आचार्य। बेटा, इस कक्षा में हम अंडे के छिलके नामक पाठ को देखते हैं। अंडे के छिलके नामक यह एक एकांकी है बेटा। इसके बारे में देखेंगे, सुनिए। तो पहले हम देखेंगे लेखक परिचय क्या है। तो इस एकांकीकार का नाम है मोहन राकेश जी। मोहन राकेश जी इस एकांकी के लेखक या एकांकीकार कह सकते हैं। आपका असली नाम है मदन मोहन मदन मोहन गुगलानी। आपका असली नाम, मोहन राकेश जी का असली नाम है मदन मोहन गुगलानी। आपका जन्म 1925 में हुआ था। तो आपकी विशेषताएं क्या है? आप बहुमुखी प्रतिभा संपन्न साहित्यकार हैं। जैसे आप इससे पहले भी जान चुके हैं कि एक ही विधा में जब काम करेंगे तो ऐसे लेखक हिंदी में बहुत कम ही मिलते हैं बेटा। अनेक प्रकार के प्रतिभा संपन्न साहित्यकार को हम బహుముఖి ప్రతిభా సంపన్న సాహిత్యకారు, ఒక్క విధంగా కాకుండా చాలా విధాలుగా ప్రతిభ కలిగినటువంటి రచయితల్ని, కవుల్ని మనం బహుముఖి ప్రతిభా संपन्न साहित्यकार अंटामु। और आप नाटक लेखन में प्रसिद्ध हैं, माने हिंदी में नाटक लेखन में प्रसिद्ध हैं हमारे मोहन राकेश जी। व्यक्ति का सामाजिकरण उनका लक्ष्य था कि व्यक्ति अगर व्यक्ति तक सीमित रह जाता है तो यह समाज का उद्धार कौन करता है ना। ఒక వ్యక్తి నేను అన్న ఒక్క దగ్గర ఆగిపోయాడు అనుకోండి, సమాజాన్ని ఉద్ధరించడం అనేది జరగదు। इसलिए लेखक क्या कहते हैं कि व्यक्ति का सामाजीकरण हो, వ్యక్తి అనేవాడు సమాజానికి సంబంధించి సమాజానికి పనికి వచ్చేవాడిగా ఉండాలి అనేది ఆయన తాలూకా లక్ష్యం। और आपकी प्रमुख रचनाएं हैं अंतराल, अंधेरे, बंद कमरे। अंतराल, अंधेरे, बंद कमरे आपके प्रमुख रचनाएं। तो सारांश देखते हैं बेटा। आप अब तक तो आप मोहन राकेश जी का परिचय सुन चुके हैं और अंडे के छिलके इस एकांकी का सारांश क्या है देख लीजिए। आपको पता होगा कि अंडा माने एग जिसको कहते हैं गुड्डू, और చిల్కే చిల్కే మానే దాని మీద ఉండేటువంటి తొక్కలు లేదా పెంకులు అంటాం। అంటే కోడిగుడ్డు యొక్క పెంకులు అనే అర్థంలో ఈ ఏకాంకి రాయబడింది। तो इस एकांकी में परंपरागत जीवन में पाले जाने वाले अनेक विधियों की निंदा की गई है। అంటే हम अपने जीवन में कुछ विधि या रूल्स जिसको कहते हैं ना, उनका पालन करते रहते हैं। तो लेखक का कहना क्या है कि ये नियमों का जो पालन है वो कभी कभी उलट पुलट हो जाता है, कभी कभी इधर उधर हो जाता है, और कभी कभी ये విధియా भी అసంగత్ लगने लगती है। ఒక్కొక్కసారి ఎలా ఉంటుందంటే నాన్న, ఈ రూల్స్ అనేవి కూడా అనవసరంగా ఉన్నాయేమో అనే దగ్గర కూడా వస్తుంది అనమాట। तो लेखक का कहना है कि कभी कभी अगर ये परंपरागत विधियां इधर उधर हो जाए तो भी हमें कुछ गलत नहीं करनी चाहिए। మనం ఒక్కొక్కసారి పెట్టేటువంటి రూల్స్ అనేవి కొంచెం అనవసరంగా అనిపిస్తుంటాయి, అప్పుడు వాటిని మనం నిందించాలి, అంటే వాటిని పాటించాల్సిన పని ఉండదు। व्यवस्था की रक्षा के लिए रखे गए अनेक नियम काल परिणाम के अनुसार बदलते रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक नियम उस काल अवधि के लिए रखा गया होगा, किसी युग में कुछ विशेष बातों के लिए रखी गई होगी, तो आज भी यथातथ उनका पालन करना कुछ असंगत लगता है। बात आपको समझ में आई ना? ఒక్కొక్కసారి ఎలా ఉంటుందంటే నాన్న,
అవసరం లేకపోయినా కొన్ని రూల్స్ అనేవి పాటిస్తూ ఉంటారు. కొన్ని ఆయా సందర్భాలను బట్టి, ఆయా పరిస్థితులను బట్టి ఒక కుటుంబానికి కానీ, ఒక సమాజానికి కానీ ఒక పద్ధతి అనేది అలవాటు చేస్తే, అదే పద్ధతిని ఎన్ని యుగాల తర్వాత కూడా అలాగే పాటించాలి అంటే దాని అవసరం ఉండకపోవచ్చు. అయినప్పటికీ అలాగే పాటిస్తూ ఉంటే అది కొంత అనవసరంగా అనిపిస్తుంది అంటారు లేఖక్. సో, ఏ బదల్తే రహతే హై. ఎందుకంటే కాలం నడుస్తున్న కొద్దీ మార్పులనేవి సహజంగా జరుగుతా ఉంటాయి. అప్పుడెప్పుడో 1850లో పెట్టిన రూలు 2023కి అవసరం ఉండదు. కానీ ఇంకా అదే పట్టుకు వేలబడాలి అంటే అది అవసరం కాదు అని రచయిత ఉద్దేశం. इनको स्वीकार करने में पीढ़ियों में संघर्ष उत्पन्न होता है। तो तब क्या होता है कि हमारे पुराने पीढ़ी जो है उन लकीरों के फकीर कहते हैं ना, उस प्रकार पुराने पीढ़ी जो है उसी बात पर अड़े रहते हैं और नई पीढ़ी जो है उसको पालने में दिक्कत महसूस होती है, उनको अच्छा नहीं लगता है। फिर भी बड़े लोगों का दिल दुखाना नहीं चाहते वे लोग, तो तब क्या होगा? पीढ़ियों में సంఘర్ష్. పీఢి అంటే అర్థమైంది కదా నాన్న, జనరేషన్ అంటాం, తరం అంటాం. పాత తరం వాళ్ళు ఎలా ఉంటారు? మేం చెప్పింది మీరు పాటించాలి, ఇదే కరెక్ట్ అనేటట్లు ఉంటే, కొత్త తరం వాళ్ళు ఇప్పుడు ఇంక ఇవన్నీ ఎక్కడున్నాయి, మనం మారాలి అనే ఆలోచనలో కొత్త తరం వాళ్ళు ఉంటారు. అయితే లేఖక్ ఏమంటారు, ఇన్ దోనో పీఢియోं में సంఘర్ష్. అప్పుడు పాత తరం వాళ్ళకి కొత్త తరం వాళ్ళకి మధ్యన కాన్ఫ్లిక్ట్ లేదా సంఘర్షణ అనేది నడుస్తా ఉంటుంది. అది ప్రతి తరంలోని మనం చూస్తూనే ఉంటాం. जो आपके माँ-बाप कहते हैं वो आपको अच्छा नहीं लगेगा, जब आप बड़े हो जाएँगे और कहेंगे तो आपके बच्चे कहेंगे ये कहाँ के बूढ़े आदमी है, ये सब हमको सिखा रहा है ना? तो ऐसा तो हर पीढ़ी में होता ही रहता है। इसी को बहुत ही महत्वपूर्ण दृष्टि से हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो एक परिवार होता है, देखिए, श्याम, गोपाल और माधव नामक 3 भाई रहते हैं उस घर में, और इनकी माता जी जो है जमुना जी हैं, और वीणा और राधा इस घर की बहुएं हैं। माने एक श्याम ही अब तक अ, शादीशुदा नहीं है। गोपाल और माधव दोनों की शादियां हो गई हैं, और वीणा और राधा उस घर की बहुएं हैं. అంటే గోపాల్ మాధవ్ పెళ్లిళ్ళు అయిపోయినాయి, వీణ రాధ వారి భార్యలు. ఆ ఇంటి పెద్దామె తల్లి జమున జమున గారు. సో శ్యామ్ అనే అబ్బాయికి ఇంకా పెళ్లి కాలేదు. उस घर में प्राचीन संप्रदायों का पालन बहुत निष्ठा के साथ किया जाता था. तो उस घर में ప్రాచీన సంప్రదాయం కా పాలన బహుత్ నిష్ఠా కే సాత్ కియా జాతా థా. ప్రాచీన కాలం నుండి వస్తున్న సంప్రదాయాలను చాలా శ్రద్ధగా పాటిస్తూ ఉంటారు ఆ ఇంట్లో. लेकिन श्याम और वीणा आधुनिक विचार वाले व्यक्ति होने के कारण अपने घर में अलग से अंडे पकाकर खाते हैं. कि उस घर में मांस मछली निषेध है ना, सिगरेट वगैरह पीना निषेध है, लेकिन फिर भी श्याम और वीणा ये दोनों जो है ये दोनों आधुनिक विचार वाले व्यक्ति हैं. तो इसलिए ये दोनों क्या करते हैं, माने भाभी और देवर जी, వీణా వదిన గారు, శ్యామ్ మరిది, వీళ్ళిద్దరూ కూడా ఆధునిక విచార్ వాలే వ్యక్తి. వీళ్ళిద్దరూ లేటెస్ట్ జనరేషన్ కి మనకి ప్రతిరూపాలుగా కనిపిస్తారు. వీళ్ళిద్దరు ఏం చేస్తుంటారు, ఉస్ ఘర్ మే అప్నే కమరే మే, వారి గదిలో అలగ్ సే అండే పకాకర్ ఖాతే హై. వీళ్ళు సెపరేట్ గా కోడిగుడ్లు తెచ్చుకొని, ఎగ్స్ తెచ్చుకొని వాళ్ళు వండుకొని తింటా ఉంటారు. క్యోంకి ఉస్ ఘర్ మే సబ్కే లియే ఐసా అండా వగైరా ఖానా వర్జిత్ హై. అంటే వాళ్ళ ఇంట్లో మాంస్ మచిలీ, ప్యాజ్ లహసూన్ అంటాం కదా నాన్న, ఉల్లిపాయలు వెల్లుల్లి ఇవన్నీ తినడం నిషేధం. అయినప్పటికీ ఈ వీణ అంటే వదిన, శ్యామ్ మరిది, వీళ్ళిద్దరూ ఎవరికీ తెలియకుండా గుడ్లు తెచ్చుకొని, ఎగ్స్ తెచ్చుకొని ఇంట్లో వాళ్ళ గదిలో సెపరేట్ గా వండుకొని తినడం అనేది వాళ్ళు అలవాటు చేసుకుంటారు. वो इतने तक काफी नहीं हुई बेटा, और भी कहानी चली कि राधा रामायण के अंदर छुपाकर चंद्रकांता पढ़ती है. देखिए, उस घर में
मात्र रामायण ही पढ़ना चाहिए, या फिर मानस माने रामचरितमानस जिसको तुलसीदास जी ने रचना की है, उसकी पूजा की जाती है पूरे उत्तर भारत में। तो पढ़ना है तो वही किताब मात्र रामचरितमानस या रामायण ही पढ़ना है। लेकिन घर के रूल जो है रामायण पढ़ना है, लेकिन बड़ी बहू जो है राधा, तो उसको भी ऐसा अलग से कोई किताब पढ़ना चाहती है। वो किताब का नाम है चंद्रकांता, जिसमें राजा रानियों की कहानियां होती हैं। तो उस घर में ऐसी किताबें पढ़ना वर्जित है। तो देखिए राधा की होशियारी, वो क्या करती है, रामायण के अंदर छुपाकर चंद्रकांता पढ़ती है। माने बाहर देखने वालों को रामायण दिखता है, लेकिन वो अंदर उसके रामायण के अंदर चंद्रकांता किताब पढ़ रखकर पढ़ती रहती है। तो जब आपको ये होना चाहिए कि अंडे के जो छिलके निकलते हैं उनको क्या करेंगे, क्योंकि ऐसे ही सबके सामने से ले जाकर बाहर कहीं फेंकना वर्जित है, क्योंकि सबको पता है, मोहल्ले में जितने भी लोग हैं उन सबको पता है कि इसके घर घर में मांस मछली नहीं चलेगा। ऐसे ही वो अंडे वगैरह नहीं खाते, ये लोग प्याज लहसुन नहीं खाते। तो इसके घर के सामने अगर ऐसे छिलके दिखेंगे तो सब लोग क्या समझेंगे? అంతే కదా నాన్న. ఆ ఇంటికున్న పరువు ప్రతిష్ఠ ఏమి? ఈ ఇంట్లో వాళ్ళు మద్య మాంసాలేమి ముట్టుకోరు. మాంసం కానీ, కోడిగుడ్లు కానీ ఇవేమి తినరు అని ఒక పేరు ఉంది. మరి ఇంటి ముంగట ఈ కోడిగుడ్ల తాలూకా పెంకులు కనిపిస్తే వీధిలో వాళ్ళందరూ ఏమనుకుంటారు? तो इसलिए श्याम क्या करता है, देखिए अंडे के छिलकों को श्याम మోజా में भरकर रख देता है. మోజా అంటే మీకు ఐడియా ఉంది నాన్న, సాక్స్, షూలో వేసుకునేటువంటి సాక్స్‌లు పాతవైపోయినవి ఏమన్నా ఉంటే వాటిల్లో ఈ ఒలిచేసిన కోడిగుడ్డు తాలూకా తొక్కలన్నిటిని ఆ సాక్సుల్లో పెట్టి ఎటైనా బయటికెళ్ళేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చాలా దూరంగా తీసుకెళ్ళి పడేస్తా ఉంటాడనమాట. और इसके साथ-साथ वह कभी-कभी सिगरेट भी पी लेता है. ఇంతే కాకుండా శ్యామ్ ఎటువంటి వాడు, సిగరెట్ కాల్చడం కూడా నేర్చుకుంటాడు. క్యోంకి వహ్ ఆధునిక్ యువా కా ప్రతీక్ హై. ఆధునిక యువకులు ఎలా ఆలోచిస్తారో అలా మాట్లాడేటువంటి రకం శ్యామ్ కానీ, వీణ కానీ. రాధ అంత కాకపోయినా కొంచెం అడ్వాన్స్‌డ్. ఆమె ఏం చేస్తుంది, రామాయణ్ के अंदर छुपाकर चंद्रकांता पढ़ती है. तो वीणा श्याम के साथ आकर अलग से कमरे में जाकर वहां पर अंडे पकाकर खाते हैं ये दोनों. गोपाल और माधव इनको देख कर भी अनदेखा करते हैं. तो श्याम क्या समझता है, जैसे कि हम कहते हैं ना, बिल्ली आंख मूंद कर दूध पीती रहती है और समझती है कि कोई मुझे नहीं देख रहा है. అంతే కదా నాన్న, మనం అనుకుంటాం కదా పిల్లి కళ్ళు మూసుకొని పాలు తాగేసి నన్ను ఎవరు చూడట్లేదు అనుకుంటుందని. ఆ మాదిరి श्याम जो है सिगरेट भी पी लेता है, समझता है कि किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है, అందరికి ఏం తెలీదు అని అనుకుంటున్నాడు. लेकिन गोपाल और माधव इनको देखते हैं और देख कर भी अनदेखा करते हैं. అంటే చూసి చూడనట్లుగా విడిచిపెట్టేస్తూ ఉంటారు అన్నయ్యలిద్దరు, గోపాల్ కానీ మాధవ్ కానీ. అది श्याम की आधम काद. एक दिन ऐसा होता है कि जब बारिश होती रहती है, तो श्याम और वीणा सोचते हैं कि थोड़ा अंडे लाएं और अंडों के थोड़ा हलवा वगैरह बनाकर खाएं. तो श्याम बाहर जाता है और उस बारिश में ही 2-3 अंडे लेके आता है और भाभी से कहता है कि आप पका लो. तो ऐसे जब पकाते रहते हैं वो पूरा, तभी ये खत्म होने वाले हैं वो जो बना रहे हैं वो. इतने में क्या होता है, माँ उनके बीच आ जाती है. तो उस घर से कुछ गंध या बू, आप कह सकते हैं, कुछ గంధ్ ఆ రహా హై. మతలబ్ వాళ్ళక్కడ వంట చేస్తున్నారు. ఇంకా అయిపోవచ్చింది. ఇంక తినేద్దాం అనుకున్న టైంకి జమునాదేవి ఆ గదిలోకి ప్రవేశిస్తారు. అటు రావాలనుకుంటారు ఆవిడ. తో జబ్ మా ఉన్కే బీచ్ ఆ జాతీ హై. వీళ్ళక్కడ ఏం చేస్తున్నారు నాన్న, వర్షకాలం, వర్షమొస్తోంది. ఎగ్స్ తెచ్చుకొచ్చి వాళ్ళు వండుకుంటున్నారు. సో, ఆ టైంలో తల్లి ఎప్పుడైతే, పెద్దావిడ ఎప్పుడైతే గదిలోకి రాబోయారో, तो उनसे बचने के लिए वे बड़ी నాటకీయత से बातें करते हैं. తల్లి నుంచి తప్పించుకోవటం ఎట్లా?
అంటే ఆమె ఏదో మాట్లాడాలి, పిల్లలతో కాసేపు కూర్చోవాలి. ఇదేంటి ఇక్కడ ఇదెందుకు పెట్టారు? అదెందుకు పెట్టారు? वो ये क्या कपड़े ऐसे क्यों रख दिए? घर को सभी कभी साफ नहीं किया है क्या? ये क्या हो रहा है इधर? ऐसा कुछ पूछना चाहती है और वहाँ पर बैठकर बातें करना चाहती है माँ, तो उनसे बचना चाहते हैं ये लोग. అంటే ఆమె పెద్దామె వచ్చి ఎప్పుడైతే మాట్లాడాలనుకుంటున్నారో, అడుగుతున్నారో, వీళ్ళు తాము చేసిన తప్పు తల్లికి కనిపించకూడదు అని వీళ్ళు బడి నాటకీయత సే బాతే కర్తే హై. అది చాలా విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది చూడ్డానికి అందరికి. ఇటు నుంచి అటు, అటు నుంచి ఇటు తిప్పేస్తుంటారు. అది కాదు ఇది అంటారు, ఇది కాదు అది అంటారు. అంటే అదే మాటని తిప్పి, 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 తిప్పి చెప్పి తల్లి దృష్టి వండిన పదార్థం వైపు పోనివ్వకుండా ఆమెను మళ్ళీ గదిలోంచి బయటికి తీసుకువెళ్ళడానికి వీళ్ళు ఎన్నో కష్టాలు పడతారు. ఇది చాలా వెరైటీగా అనిపిస్తుంది. तो अंत में उनको मालूम पड़ता है कि घर के बड़े लोग बच्चों के इन कर्मों को जानते हैं. तो जब भाई, 2 भाई इधर आकर बोलने लगते हैं, तो उनको मालूम पड़ता है कि श्याम और वीना या राधा सबको यही पता चलता है अंत में कि घर के बड़े लोग बच्चों के इन कर्मों को जानते हैं. అంటే తర్వాతి తరం వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారన్న అన్నది ముందు తరం వాళ్ళకి తెలియదు అనుకుంటారు. కానీ మీరేం చేస్తున్నారన్నది పెద్దవాళ్ళకి, మనం ఏం చేస్తున్నాం అన్నది మనకంటే పెద్దవాళ్ళకి క్లియర్‌గా అర్థమవుతుంది. కొన్నిసార్లు పట్టించుకుంటారు. మనం చేసింది మరీ తప్పు పని అయితే ఖచ్చితంగా మనల్ని అడుగుతారు. అదే కొంచెం సరే కానీ అన్నట్లయితే చూసి చూడనట్లుగా వదిలేస్తారు. ఇది ఈ కహాని, ఈ ఏకాంకి ద్వారా మనకి మోహన్ రాకేష్ చెప్పదలుచుకున్నది. अंत में वीना और श्याम सबको मालूम पड़ता है कि घर के बड़े लोग बच्चों के इन कर्मों को जानते हैं. అంటే అటు తల్లికి కానీ, ఇటు అన్నయ్యలిద్దరు వాళ్ళకి కానీ చిన్నవాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు అనేది ఇంట్లో అందరికీ తెలుసు. అయినా కూడా తెలియనట్టుగా ఊరుకుంటున్నారు అని ఒక మాటలాగా చెప్తారు రచయిత అన్నయ్యల ద్వారా. बेटा मैं समझती हूँ आपको अच्छा लगा होगा. छोटा सा एकांकी है, ये तो छोटी सी है, लेकिन यहाँ पर పీఢీ దర్ పీఢీ బదల్తే విచార్ కిస్ ప్రకార్ హోతే హై. అంటే తరం తరానికి, ఒక తరానికి జనరేషన్ మధ్య ఎటువంటి మార్పులు ఉంటాయి, ఎలా స్వీకరిస్తారు. ఒక్కొక్కసారి బాగా భయంకరమైన మార్పులైతే తీసుకోవటం కష్టం. కానీ రోజువారీ జీవితంలో వచ్చే చిన్న చిన్న మార్పుల్ని అందరూ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. అలాగని आप ये मत सोचिए बेटा कि जो भी प्राचीन रूढ़ी या फिर जो भी प्राचीन परंपराएं हैं सबके सब नालायक हैं, सबसे सबके सब अनुपयोग हैं. ऐसा कभी भी नहीं होता बेटा. जो नवीन जीवन में है ये सबके सब उपयोगी है. ఎప్పుడు ఒకటే ఆలోచించండి నాన్న, ప్రాచీన కాలం వాళ్ళు పెట్టినవి అన్నీ తప్పులే, కొత్త కాలం వాళ్ళు పెట్టినవి అన్నీ రైటే, అలా ఎప్పుడూ ఉండదు సమాజంలో. మంచి ఉంటుంది, చెడ్డ ఉంటుంది. అంటే అదే కరెక్ట్ అనడానికి లేదు, లేదా పాత అంతా తప్పు అనలేము, కొత్త అంతా కరెక్ట్ అని కూడా అనలేము. కొత్త జనరేషన్ వాళ్ళు చేసే పనులు కూడా కొన్ని చాలా ఎబ్బెట్టుగా, అవసరం లేని పనులు కూడా కొన్ని ఉంటాయి. వాడేదో చేసాడని వీడు, వీడేదో చేసాడని వాడు, ఇలా ఎంతకాలం చెడుని పొడిగించుకుంటూ పోతాం. ఇది కూడా తప్పే. మనం ఏంటంటే మధ్యలో నిలబడి ఆలోచించాలి కి కౌన్సా कौन सी परंपरा अच्छी है या कौन सी परंपरा बुरी है. इसका పాలన కిస్ లియే కర్నా చాహియే. మీకు ఒక రూల్ చెప్పారు, ఇది ఇలాగే చెయ్యు, ఎందుకు ఫస్ట్ మీరు ఆలోచించండి. దీని వలన లాభమేమి, నష్టమేమి. లాభం ఉంది ఈనాటికి కూడా, సో పాటించండి. లేదు ఇది ఆనాడే ఇది నష్టం, ఈనాడు దీని అవసరం లేదు, విడిచిపెట్టండి. కానీ అనవసరంగా ప్రాచీన కాలాన్ని తిట్టడం, నవీన కాలాన్ని పొగడ్డం తప్పు. అలాగని పెద్దవాళ్ళు కూడా ఏం ఆలోచించాలంటే కొత్త తరం చేసేది మొత్తం తప్పే అనడానికి కూడా లేదు. ప్రాచీన తరంలో కూడా కొన్ని అప్పుడప్పుడు అనుకోని రూల్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి. వాటిని మనం తీసుకొచ్చాం, సరే ఇక్కడ విడిచిపెట్టేద్దాం అనే ఆలోచన పెద్ద తరానికి ఉండాలి, చిన్న తరానికి కూడా ఉండాలి. ఇది కహాన్ ఏకాంకి के माध्यम से हमें जो सीख मिला है वो है. तो टिप्पणी में हम क्या देखेंगे. प्रदर्शन के समय इस नाटक को बहुत मान्यता मिली है. अने यह जो एकांकी है वह बहुत बार, अनेकों बार इसका
ప్రదర్శన హువా థా మంచ్ పర్. అంటే ఒక స్టేజ్ మీద ప్రదర్శించడానికి వీలైన నాటకం నాన్న ఇది. సో, చాలా మంచి పేరొచ్చింది. చాలా మంది చూసేవారు 'అండేకే చిల్కే'. ఎందుకంటే అందరూ తొందరగా కనెక్ట్ అవుతారు. అందరి ఇళ్లల్లో జరుగుతున్నది ఇదే గదా! ఒక తరం ఇంకో తరాన్ని కాదనడం, అవుననడం. సో, ఇది చాలా మంచి పేరు తీసుకొచ్చింది రచయితకి. बहुत ही मान्यता प्राप्त हुई इस एकांकी को। मैं समझती हूँ बेटा आपको पाठ अच्छा लगा होगा। तो जो भी सारांश दिया गया है उसको आप अपने कापियों में लिख लीजिए। धन्यवाद बेटा।